Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Molecular Basis of Inheritance, lecture number 7. In previous lecture, we already discussed about the transcription. Means synthesis of messenger RNA from DNA. This process is known as a transcription. That is the information which is present on the DNA of a particular gene which is copied in the form of a messenger RNA. This process is known as transcription. In this lecture we will discuss about the genetic code and especially here we discuss about the mutation and genetic code, then tRNA which act as the adapter molecule. So first we discuss about the genetic code. The DNA is the master molecule which initiate and which also control the protein synthesis. DNA हा काय आहे? मास्टर मॉलिक्यूल आहे which initiate, synthesize, control the whole process of protein synthesis. And during protein synthesis various steps are included and these are nothing but the transcription, translation, translocation. At that time the information which is transferred from the DNA up to the site of protein synthesis through the messenger RNA in the form of codons. That is, all this information which is available in the form of coded language. So the number of scientists, they carry out the work on this genetic code. The Yanofsky and Sarabhai in 1964, they evidenced the protein synthesis information lies in the sequence of nucleotide. Already we know that in DNA 4 nucleotides which are present, that is adenine nucleotide, adenosine nucleotide, guanosine nucleotide, thymidine nucleotide, cytosine nucleotide. These are means 4 nitrogen bases which are present in the DNA, and which nitrogen base is attached to the first carbon atom of the pentose sugar, depending upon which the nucleotide is dependent, that is adenosine nucleotide, guanosine nucleotide, and these nucleotides means protein synthesis information which is lies in the sequence of nucleotide, means the information that is which is essential for the synthesis of particular protein, and this information which is transfer from the DNA मध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन असणार आहे ती इन्फॉर्मेशन म्हणजे जीन जो असणार आहे त्या जीन मध्ये द जीन which is responsible to express the phenotypic character which is responsible to synthesize a specific protein, and the information which is present on this DNA in the form of gene, this information which is copied on the messenger RNA in the form of nucleotides, and these nucleotides which are arranged sequentially, means this information which is available in the form of codes, coded language मध्ये ती काय असणार आहे? प्रेझेंट असणार. Then afterward F.H.C. Crick, in 1961, the information which is essential for the protein synthesis is stored in the form of coded language, and this is nothing but the cryptogram, and which is called as a genetic code. What is the meaning of genetic code? Genetic code म्हणजे काय आहे? तर जी काही इन्फॉर्मेशन असणार आहे, दिस इन्फॉर्मेशन मीन्स इन्फॉर्मेशन विच इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन विच इज स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लँग्वेज. ती कशाच्या ह्याच्यामध्ये स्टोअर केलेली आहे? विच इज स्टोअर्ड इन द फॉर्म ऑफ कोडेड लँग्वेज, अँड दिस इज कॉल्ड एज ए जेनेटिक कोड. त्याला काय म्हटलं तर जेनेटिक कोड. F.H.C. क्रिक, फ्रान्सिस क्रिक जो आहे त्याने काय कोड, जेनेटिक कोडची डेफिनेशन काय केलेली आहे? इन्फॉर्मेशन, द इन्फॉर्मेशन विच इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. म्हणजे समजा एखादं स्पेसिफिक प्रोटीन सिंथेसाइज करायचं आहे, फॉर एक्झाम्पल इन्सुलिन हे हार्मोन सिंथेसाइज करायचं आहे, आणि त्यावेळी जी काही इन्फॉर्मेशन लागणार आहे किंवा एखादं एन्झाईम सिंथेसाइज करायचं आहे, ते एन्झाईम सिंथेसिस करण्यासाठी जी काही इन्फॉर्मेशन लागणार आहे, कारण ऑलरेडी वी नो दॅट ऑल एन्झाईम्स आर प्रोटीन्स,
आणि हे एन्झाईम सिंथेसाइज करण्यासाठी, हे प्रोटीन सिंथेसाइज करण्यासाठी जी काही इन्फॉर्मेशन लागणार आहे ती इन्फॉर्मेशन ही कोडेड लँग्वेज मध्ये स्टोअर केली जाते अँड दिस इज कॉल्ड एज ए जेनेटिक कोड. आणि या कोडेड लँग्वेजलाच काय म्हटलं तर क्रिप्टोग्राम म्हटलं जातं. देन afterwards if you observe this genetic code or this coded language which is formed from the 4 nitrogen bases, that is adenine, then guanine, cytosine and thymine. हे जे काय असणार आहे ते काय असणार आहे adenine, guanine, cytosine and thymine. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं डीएनए मध्ये काय असणार adenine, guanine, cytosine, thymine असेल. पण जी इन्फॉर्मेशन ही मेसेंजर आरएनए वरती कॉपी केली त्यावेळी या थायमिनच्या ऐवजी तिथे काय येणार आहे युरॅसिल. मीन्स ॲडिनोसिन जो काही न्यूक्लियोटाइड असणार आहे, गॉनोसिन न्यूक्लियोटाइड असेल, रायबोन्यूक्लियोटाइड असेल, सायटोसिन रायबोन्यूक्लियोटाइड असेल, युरिडिन न्यूक्लियोटाइड असणार आहे. हे जे काही ॲडेनाइन, ग्वानिन, सायटोसिन, युरॅसिल हे जे नायट्रोजन बेसेस असणार आहेत की जे पर्टिक्युलर त्याच्यापासून रायबोन्यूक्लियोटाइड फॉर्म होतील आणि हे रायबोन्यूक्लियोटाइड जे असणार आहेत विच आर इन्व्हॉल्व इन द जेनेटिक कोड. And from these nitrogen bases or from these ribonucleotide, there is a formation of the codon. Then this number of scientists they carry out the work. Firstly, scientists thought that if these codon is formed from the single nucleotide, समजा एकाच न्यूक्लियोटाइड पासून जर काय झाला कोडॉन फॉर्म झाला तर काय होणार आहे there is a possibility of the 4 पॉसिबल कोडॉन्स आर फॉर्म. कारण आपल्याला माहिती आहे की जरी आरएनए असेल किंवा डीएनए असेल तरी न्यूक्लियोटाइड किती फॉर्म होणार आहेत रायबोन्यूक्लियोटाइड 4 रायबोन्यूक्लियोटाइड फॉर्म होणार आहेत आणि त्यामुळे जर समजा एक कोडॉन हा एकाच न्यूक्लियोटाइड पासून फॉर्म झाला किंवा एका बेस पासून फॉर्म झाला तर इथं काय होईल ॲडिनोसिन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होईल. म्हणजे एक झाला गॉनोसिन न्यूक्लियोटाइड फॉर्म झाला तसेच काय होणार आहे सायटोसिन आणि युरॅसिल पासून पण एक एक न्यूक्लियोटाइड म्हणजे फक्त 4च न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होणार आहेत. पण ऑलरेडी वी नो दॅट during protein synthesis for the synthesis of one protein molecule 20 amino acids are essential. आणि इथं जर एका नायट्रोजन बेसचा विचार केला आपण एका न्यूक्लियोटाइडचा विचार केला जर एक कोडॉन एका न्यूक्लियोटाइड पासूनच फॉर्म होत असेल तर काय होतील फक्त 4च कोडॉन फॉर्म होणार and these 4 codons which are not sufficient for the synthesis of 20 amino acids. Then scientists thought that if each codon has 2 bases or 2 nucleotides, समजा एक कोडॉन हा कशापासून फॉर्म झालेला आहे then it is formed from the suppose adenosine न्यूक्लियोटाइड गॉनोसिन न्यूक्लियोटाइड असे AG या 2 न्यूक्लियोटाइड पासून एक कोडॉन फॉर्म झाला. अशी जर कंडिशन असेल तर तिथं पॉसिबिलिटी किती असणार आहे देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द 16 डिफरंट टाइप ऑफ द कोडॉन्स दॅट इज 16 काय होतील तर डिफरंट कोडॉन्स फॉर्म होतील. बट दिस 16 codons which are not sufficient for the synthesis of 20 amino acids. Then afterwards one of the scientists that is G. Gamow in 1954 he firstly explained that whenever there is a formation of codon or the codon is the combination of 3 nucleotide 3 बेसेसचं कॉम्बिनेशन होऊन 3 न्यूक्लियोटाइडचं कॉम्बिनेशन होऊन काय होणार आहे 3 nitrogen bases that is combination of 3 nitrogen bases combination of 3 nucleotide form a one codon. This can be firstly explained by the G. Gamow in 1954. And if these codons which are formed from each codon is formed from the 3 nitrogen bases or 3 nucleotide, then there is a possibility of the 64 codons. हे जे काही 4 न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होणार आहेत या 4 न्यूक्लियोटाइडचे वेगवेगळे कॉम्बिनेशन केले तर किती असणार आहे म्हणजे प्रत्येक कोडॉन मध्ये जर आपण बघितलं एक कोडॉन हा फॉर्म होताना AUG आपण कन्सिडर केला मिथिओनाइन जे अमायनो ऍसिड आहे त्याचा कोडॉन काय AUG आहे. तर अशा पद्धतीने एक कोडॉन हा 3 न्यूक्लियोटाइड्स पासून फॉर्म झाला
या पद्धतीने जर कोडॉन फॉर्म झाले मीन्स each codon is the combination of the three nitrogen bases, then there is a possibility of the formation of 64 codons are possible. किती codons form होणार आहे? 64 different type of the codons are formed and these 64 codons which are sufficient for the formation of 20 different amino acids. Out of these 64 codons, या 64 codons पैकी जर आपण बघितलं 61 codons which play very important role, or these are known as sense codon because they specify a specific amino acids. म्हणजे 3 न्यूक्लियोटाइड पासून एक कोडॉन फॉर्म होणार, 1 codon specify 1 amino acid and the 61 codons they specify the different, that is 20 amino acids. And the 3 codons which do not specify, these 3 codons they does not specify any amino acid and these codons are known as termination codons. These are called as a nonsense codon or the stop codon. त्यांना काय म्हटलं तर nonsense codon किंवा stop codon म्हटलं जातं. Then the next one, that is the Young, Nirenberg and Matthew artificially they synthesize artificial mRNA, messenger RNA. या दोन सायंटिस्टनी काय केलेलं आहे तर आर्टिफिशियल मेसेंजर आरएनए फॉर्म केला and this artificial messenger RNA, for the formation of artificial messenger RNA they use the different concept, that is homopolymer. Homopolymer means only one type of nitrogen base uracil is considered for the formation of the small polypeptide chain of amino acids. म्हणजे त्यांनी काय केलेलं आहे, जे काय आर्टिफिशियली मेसेंजर आरएनए फॉर्म केला त्या मेसेंजर आरएनए वरती हा जो काही स्मॉल पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमायनो ऍसिड फॉर्म केली, या अमायनो ऍसिड्स मध्ये जर बघितलं आपण तर सगळे काय असणार आहे तर युरॅसिलस न्यूक्लियोटाइड्स कन्सिडर केले. दॅट इज दिस इज द होमोपॉलिमर. होमो मीन्स सेम, होमोपॉलिमर फॉर्म झालेला आहे and in this way there is a formation of the small polypeptide molecule which containing the phenylalanine molecules. Phenylalanine या amino acid UUU. This codon means 3 uracils, that is the 3 uracil nitrogen bases असते न्यूक्लियोटाइड मध्ये, तर काय असणार आहे याच्यापासून UUU. This codon, these 3 nucleotides form the one codon and this codon specify phenylalanine and this phenylalanine molecule is formed and this is the homopolymer. कसा आहे हा होमोपॉलिमर. एक सारखे सगळे काय केले आहेत नायट्रोजन बेसेस कन्सिडर करून त्यांनी काय केला आर्टिफिशियली द मेसेंजर आरएनए विच इज सिंथेसाइज्ड. देन Dr. Hargobind Khurana cracked the complete genetic code. हरगोविंद खुराना जे असणार आहेत, डॉक्टर खुराना cracked the complete genetic code by synthesizing the messenger RNA template. त्यांनी काय केलेलं आहे डॉक्टर खुरानांनी पूर्ण जेनेटिक कोड हा आर्टिफिशियली सिंथेसाइज केलेला आहे बाय यूजिंग आर्टिफिशियल मेसेंजर आरएनए टेम्पलेट and for that invention of this Dr. Khurana awarded a Nobel Prize. Then here we observe that using synthesizing DNA, then also the synthesize म्हणजे जो काही सिंथेसाइजिंग डीएनए आहे ते सिंथेसाइज म्हणजे डीएनए सुद्धा काय केलेला आहे सिंथेसाइज केला and by using this synthesizing DNA there is a formation of polyribonucleotide फॉर्म केला. म्हणजे काय केलेलं आहे तर तिथं मेसेंजर आरएनए चं सिंथेसाइज केलं, मेसेंजर आरएनए सिंथेसाइज केला आणि त्यामध्ये काय केलेलं आहे त्यांनी 2 टाइपचे काय केलेले आहे तर पॉलीपेप्टाइड चेन्स फॉर्म केलेले आहेत. पहिल्या पॉलीपेप्टाइड चेन मध्ये काय केलेलं आहे 2 अमायनो ऍसिड्स चा कोडॉन वापरलेला आहे. अल्टरनेटली
two codons which are used alternately, that is leucine, serine. These are arranged and these are synthesized. These codons are arranged and then there is a formation of small polypeptide chain which containing the two amino acids, and these two amino acids are observed or these are arranged alternately. Then leucine. If you observe in the leucine, that is continuously similar type of the codon is used, and this codon, which is nothing but the CUA, this codon specify the amino acid leucine, and then there is a formation of the polypeptide chain of the amino acid and the protein which is which containing only leucine. Then the Severo-Ochoa, which use one of the enzyme, that is the polynucleotide phosphorylase enzyme is used for the enzymatic synthesis of the RNA. मेसेंजर आरएनएचं सिंथेसाइज करण्यासाठी या सेव्हेरो-ओकाओ या सायंटिस्टने काय वापरलेलं आहे तर पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोरायलेज, हे पॉलीन्यूक्लियोटाइड phosphorylase enzyme वापरलं, and by using this polynucleotide phosphorylase enzyme, this scientist he synthesized the messenger RNA. Artificially त्यांनी काय केलं आहे, messenger RNA चं synthesize केलं. In this way these scientists, जर आपण इथं बघितलं तर इथं हे पूर्ण काय जर केलेलं आहे तर इन्व्हेन्शन्स which are related with the genetic code. जेनेटिक कोडशी रिलेटेड हे सगळे इन्व्हेन्शन्स आहेत. म्हणजे जेनेटिक कोड म्हणजे काय असणार आहे, जी काही इन्फॉर्मेशन डीएनए कडून कुठे आलेले आहे ऍट द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द फॉर्म ऑफ मेसेंजर आरएनए, दिस होल इन्फॉर्मेशन which is essential for the protein synthesis, this information is available in the form of coded language, and this is called as a genetic code. And this genetic code is synthesized. हा जो काही जेनेटिक कोड आहे जे कोडेड लँग्वेज मध्ये इन्फॉर्मेशन येणार आहे, मग ही कोडेड लँग्वेज मध्ये येणारी इन्फॉर्मेशन ही कोणत्या फॉर्म मध्ये असेल, कोडॉनच्या फॉर्म मध्ये असेल, आणि तो कोडॉन जो असणार आहे, पहिल्यांदा सायंटिस्टना वाटलं की समजा एका न्यूक्लियोटाइड पासून एक कोडॉन फॉर्म झाला तर तिथं फक्त चारच काय होतील कोडॉन फॉर्म होणार आहेत, and these are not sufficient for the formation of 20 अमायनो ऍसिड. कारण एक प्रोटीन सिंथेसिस करायचं असेल तर त्याच्यासाठी 20 अमायनो ऍसिड्स लागणार आहे, आणि हे 20 ऍक्च्युअली जर आपण बघितलं तर सेल मध्ये 200 to 300 डिफरंट टाइप्स ऑफ द अमायनो ऍसिड्स आर फॉर्म. But all these amino acids which are not involved in the protein synthesis, only 20 amino acids which are involved in the protein synthesis. And for the synthesis, आणि मग जर प्रोटीन सिंथेसिस व्हायचं असेल तर 20 अमायनो ऍसिड्स इसेन्शियल आहे, आणि मग एका सिंगलेट किंवा एका सिंगल न्यूक्लियोटाइड पासून कोडॉन फॉर्म होऊ शकत नाही. Then scientists thought that if it is formed from the two nucleotide, then there is a possibility of the formation of 16 codons, which are also not sufficient for the formation of 20 amino acids. त्यानंतर मग काय केलेलं आहे तर गॅमोवन नावाचा सायंटिस्ट होता, त्यानं पहिल्यांदा एक्सप्लेन केलं की हा प्रत्येक कोडॉन जो असणार आहे तो 3 न्यूक्लियोटाइड पासून एक कोडॉन फॉर्म होतो, आणि अशा कॉम्बिनेशन मध्ये घेतला पण तर काय असणार आहे 4x4x4 जर आपण बघितलं तर इथं काय होईल 64 डिफरंट combinations of the codons are available, out of which याच्यामधले या 64 मधले 61 हे अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करणार आहेत, आणि 3 हे कसे आहेत नॉनसेन्स कोडॉन आहेत. दे आर नॉट इन्व्हॉल्व्ड और दे डू नॉट स्पेसिफाय एनी अमायनो ऍसिड. आणि त्यानंतर मग हे जे काही सायंटिस्ट आहेत दॅट इज निरेनबर्ग आहे, मॅथ्यू आहे, त्यानंतर डॉक्टर खुराना आहेत, दे सिंथेसाइज द मेसेंजर आरएनए आर्टिफिशियली. And Dr. Khurana, they cracked the complete genetic code artificially by using the artificial messenger RNA template. In this way, these scientists, that is the Dr. Khurana, then the Nirenberg and Matthew as well as Ochoa, these scientists they formed the different, that is these codons, that is 64 codons. How these 64 codons form the dictionary of the genetic code.
Here you observe that dictionary of the genetic code. डिक्शनरी ऑफ द जेनेटिक कोड याच्यामध्ये जर आपण बघितलं तर इथं आपल्याला दिसेल फर्स्ट लेटर. आता हे 4 काय केलेले आहेत तर नायट्रोजन बेसेस आपण कन्सिडर केलेले आहेत. मेसेंजर आरएनएच्या फॉर्म मध्ये इन्फॉर्मेशन येणार आहे, त्यामुळे इथं कुठेही आपल्याला थायमिन दिसणार नाही, बिकॉज इन आरएनए थायमिन इज रिप्लेस्ड बाय युरॅसिल. त्यामुळे हा लक्षात ठेवायचा पॉइंट. इथं फर्स्ट लेटर मध्ये काय आहे UCAG. हे फर्स्ट लेटर इथं आपण अरेंज केले. त्यानंतर सेकंड लेटर मध्ये काय येणार आहे UCAG. असे हे 4 कॉलम मध्ये अरेंज केले आणि त्यानंतर थर्ड लेटर मध्ये जे असणार आहे प्रत्येक कॉलम मध्ये काय येईल UCAG येणार. Whenever there is a codon formation. आता हा जो काही चार्ट आहे दॅट इज द डिक्शनरी ऑफ जेनेटिक कोड विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, कारण तुम्हाला याच्यामधला एखादा कोडॉन सुद्धा नीट मध्ये दिला जातो आणि त्याच्यावरून तुम्ही काय करायचं आहे दिस कोडॉन विच इज स्पेसिफाय फॉर द विच अमायनो ऍसिड. अशा पद्धतीचा पण क्वेश्चन आपल्याला विचारला जाऊ शकतो. तर इथं आपण बघितलं तर आपल्याला दिसेल फर्स्ट लेटर यू आहे, सेकंड लेटर पण काय असणार यू असणार आणि थर्ड लेटर मध्ये आपण कन्सिडर केलं तर काय दिसेल आपल्याला मीन्स दिस वन इज द फर्स्ट लेटर यू, देन सेकंड लेटर यू, देन थर्ड लेटर यू, मीन्स यू. This codon specify phenylalanine. Then U first letter U, second letter U and third letter काय येणार आहे C येणार, म्हणजे which also specify phenylalanine. Then the first letter U first, then second letter U, हे first letter आलं U, second letter U आलं, third letter काय आलंय A आलं. UUA. This codon specify leucine. ते काय कोणता अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करणार आहे ल्युसीन. त्यानंतर जर इथं आपण बघितलं फर्स्ट लेटर काय आहे यू आहे, सेकंड लेटर पण इथं घेतलेलं आहे ते सेकंड लेटर यू आहे, थर्ड लेटर काय आलेलं आहे इकडचं घेणार आहे पण जी UUG. दिस कोडॉन स्पेसिफाय द अमायनो ऍसिड ल्युसीन. आता इथं आपण जर बघितलं परत तर काय असणार आहे फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर काय आला आता इथं सी आहे, पण हा सी सेकंड कॉलम मध्ये कुठलं लेटर घेतलंय सेकंड लेटर सी आहे. थर्ड लेटर परत इकडचे घेणार आहे UCU. दिस कोडॉन स्पेसिफाय सेरीन. ते काय स्पेसिफाय करतं तर अमायनो ऍसिड सेरीन. त्याच पद्धतीने परत याच्यामध्ये आपण बघितलं फर्स्ट लेटर यू, सेकंड लेटर यू, थर्ड लेटर काय असणार सी UCC विच ऑल्सो स्पेसिफाय सेरीन. त्याच पद्धतीनं UCA सेरीन, UCG सेरीन. इन दिस वे. इथं तर परत आपण अजून एक बघितला तर आपल्या लक्षात येईल दॅट इज फर्स्ट लेटर ए घेतला, त्यानंतर सेकंड लेटर कुठला आहे सी आहे, सेकंड लेटर सी, थर्ड लेटर कुठला आहे यू आहे ACU. दिस स्पेसिफाय थेरी वन. देन नेक्स्ट इथं बघितलं तुम्ही तर आपल्याला दिसेल फर्स्ट लेटर जी, फर्स्ट लेटर इथला आलं जी, सेकंड लेटर कुठला आहे यू आहे, थर्ड लेटर परत आपण काय घेतलं यू GUU. दिस स्पेसिफाय व्हॅल्यू. देन जी फर्स्ट लेटर जी, सेकंड लेटर यू, थर्ड लेटर सी, that is GUC which specify value GUA value, GUG value. In this way these are the 64 codons. म्हणजे लक्षात कसं ठेवायचंय हे तर आपण जेव्हा अरेंजमेंट करणार आहे ते अरेंजमेंट करताना UCAG या पद्धतीने करणार आहे. इकडं पण अरेंजमेंट करताना कशी करायचे युरॅसिल, सायटोसिन, ॲडेनाइन, ग्वानिन. परत इथं पण प्रत्येक कॉलम मध्ये हे चारही पण नायट्रोजन बेसेस घेणार आहोत. फर्स्ट लेटर इकडचं फर्स्ट लेटर, परत वरच्या साईडचं परत सेकंड लेटर येईल आणि हे काय असणार आहे थर्ड लेटर. आणि या तिन्हीचं कॉम्बिनेशन होऊन जो कोडॉन फॉर्म होणार आहे दिस कोडॉन स्पेसिफाय specific amino acid. In this way, the 64 codons which specify out of these 64, आता या 64 मध्ये जर तुम्ही बघितला इथं काय आलेला UAA, UAG. These two codons they do not specify any amino acid and these are act as a stop codon or the nonsense codon.
Here also UGA, which is also stop codon or nonsense codon because which do not specify any amino acid. In this way, these 20 amino acids which are specified by the different codons, वेगवेगळे codons. म्हणजे इथं जर आपण बघितलं हे 4 codons म्हणजे ह्यापैकी कोणतंही कॉम्बिनेशन आलं तर तिथं कोणतं अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय होणार आहे, सिंथेसाइज होणार आहे, व्हॅलिनस सिंथेसाइज होईल. म्हणजे GUG असेल तरी व्हॅलिन असणार, GUC असेल तरी व्हॅलिन असणार आहे, GUA असेल तरी व्हॅलिन असणार आहे, GUG असेल तरी व्हॅलिन असणार आहे. म्हणजे एका अमायनो ऍसिड साठी, कारण कोडॉनचे जे काही कॉम्बिनेशन्स आहेत ते काय झालेले आहेत, तर एक कोडॉन हा 3 न्यूक्लियोटाइड पासून फॉर्म झाल्यामुळे 64 डिफरंट कॉम्बिनेशन पाहायला मिळाले. त्याच्यामधले 61 हे अमायनो ऍसिड सिंथेसिस मध्ये इन्व्हॉल्व आहेत आणि त्यामुळे 20 अमायनो ऍसिड सिंथेसाइज करायचे आहेत. 20 अमायनो ऍसिड सिंथेसाइज करायचे आहेत, त्यामुळे एक अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करण्यासाठी 2 किंवा 1 पेक्षा अधिक म्हणजे 2 असतील, 3 असतील किंवा 4 सुद्धा वेगवेगळ्या टाइपचं काय करणार आहेत, कोडॉन हे काय करतील, these amino acids which are specified. So in this way the leucine, isoleucine, methionine, valine, alanine, then proline, serine, then tryptophan, histidine, then the glycine, then glutamic acid, then arginine, serine, glycine. These are the different tryptophan. These are the different amino acids which are involved in the protein synthesis. That is 20 amino acids which are involved in the protein synthesis. Recently, the 21st amino acid, that is pseudocysteine, which is also involved in the protein synthesis. But rare cases मध्ये ते 21st जे न्यूली सायंटिस्टनी इन्व्हेंट केले 21 and 22nd असे 2 नवीन अमायनो ऍसिड सुद्धा प्रोटीन सिंथेसिस मध्ये इन्व्हॉल्व आहेत, बट दे आर रेअरली ऑब्झर्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस. दीज 20 अमायनो ऍसिड्स दे आर मोस्टली इन्व्हॉल्व इन द प्रोटीन सिंथेसिस. So this is all about the inventions which are related with the genetic code. Then we discuss about the characteristics of the genetic code. या इन्व्हेन्शन्स वरती तुम्हाला एखादा क्वेश्चन नीट मध्ये विचारला जाऊ शकतो, पण थेरीसाठी त्याचबरोबर नीट साठी इम्पॉर्टंट पॉइंट कुठला आहे, कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जेनेटिक कोड. The genetic code is a triplet code. Genetic code is a triplet code. जर आपण बघितलं हा जो काही जेनेटिक कोड असणार आहे तो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड असणार आहे. ऑलवेज रीड इन 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड. Genetic code is a triplet code. Genetic code is a triplet code means here you observe that AUG, then UUU, then UAG. In this way, each codon which is in the triplet form, म्हणजे प्रत्येक कोडॉन जो असणार आहे तो काय असेल, जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट कोड. काय तो ट्रिपलेट कोड आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये जर तुम्ही बघितला तर हा प्रत्येक मेसेंजर आरएनए वरती जी काही इन्फॉर्मेशन आलेली आहे, जे न्यूक्लियोटाइड सिक्वेन्सली अरेंज झालेले आहेत, दीज 3 न्यूक्लियोटाइड्स फॉर्म 1 कोडॉन. हे 3 न्यूक्लियोटाइड AUG which specify methionine. methionine काय करणार आहे, मिथिओनाइन अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करणार. या एक अमायनो ऍसिड जे असणार आहे ते 3 न्यूक्लियोटाइड्स पासून फॉर्म झाले, म्हणून आपण काय म्हणतो, जेनेटिक कोड इज ए ट्रिपलेट कोड. मीन्स ईच कोडॉन विच इज genetic code means this genetic code we already know the information which is available in the form of coded language, and this coded language मध्ये जी इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन नेहमी कशी असणार आहे, ट्रिपलेट कोड मध्ये आहे. म्हणजेच द अमायनो ऍसिड्स आर सिक्वेन्सली अरेंज अँड ईच अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय कशापासून होणार आहे, एका कोडॉन पासून फॉर्म होणार आहे. दिस 1 कोडॉन इज फॉर्म फ्रॉम द 3 न्यूक्लियोटाइड. 3 न्यूक्लियोटाइड पासून एक कोडॉन फॉर्म होईल. Then genetic code has a distinct polarity. Already we know that
द पोलॅरिटी. डीएनए मध्ये आपण बघितलं होतं पोलॅरिटी, डीएनए डबल स्टँडर्ड होता, अँटी पॅरलल होते ते. इथं पण आपण जर बघितलं जेनेटिक कोड हॅज अ डिस्टिंक्ट पोलॅरिटी. मीन्स व्हेनेवर यू रीड the genetic code or whenever there is a transfer RNA tRNA in the process of translation, transcription तर झालेलं आहे, सगळी इन्फॉर्मेशन जी काय डीएनए कडची इन्फॉर्मेशन आहे ती मेसेंजर आरएनए वरती कॉपी झाली. मेसेंजर आरएनए वरती कॉपी झाल्यानंतर हा मेसेंजर आरएनए कुठे गेलेला आहे तर प्रोटीन सिंथेसिसच्या साइटच्या तिथं गेला. तिथं आल्यानंतर ही जी काही इन्फॉर्मेशन आहे ती इन्फॉर्मेशन रीड केली जाणार आणि दिस इन्फॉर्मेशन इज रीड बाय द tRNA. And whenever this transfer RNA read this information, at that time this information is always read in specific or distinct polarity, because genetic code has a distinct polarity, means it always read in 5' end to 3' end. Means genetic code having the distinct polarity which is always in 5' end to 3' end. या पद्धतीनेच काय असणार आहे त्याची पोलॅरिटी असेल. तो रीड करताना नेहमी 5' एंड कडून 3' एंड कडेच रीड केला जातो, which is not read from the 3', never read from the 3' end to 5' end. तो कधीही 3' एंड कडून 5' एंड कडे रीड केला जाणार नाहीये. इट ऑलवेज रीड from the 5' end to 3' end. Means this genetic code has a distinct polarity, that is 5' end to 3' end direction. Then genetic code is non-overlapping. Genetic code हा काय आहे non-overlapping आहे. म्हणजे जर आपण इथं कन्सिडर केलं 5' end to 3' end. आता यामध्ये जर आपण बघितलं तर इथं AUG हा काय असणार आहे हा AUG. दिस वन इज द काय असेल AUG. जर आपण बघितला मिथ्योन आहे. त्यानंतर आपण जर कन्सिडर केला दॅट इज UUA ल्युसी. UUA दिस वन इज द ल्युसी, दिस वन इज द मिथ्योन. जेनेटिक कोड इज नॉन ओव्हरलॅपिंग. आता यामध्ये जर आपण बघितलं व्हेनेवर द जेनेटिक कोड इज रीड फ्रॉम 5' एंड टू 3' एंड. आता इथं जर आपण बघितलं these 6 न्यूक्लियोटाइड which specify 2 अमाइनो एसिड्स. हे 6 न्यूक्लियोटाइड्स आहेत and these 6 न्यूक्लियोटाइड specify 2 अमाइनो एसिड because 3 न्यूक्लियोटाइड या 3 न्यूक्लियोटाइड पासून काय फॉर्म होणार आहे एक अमाइनो एसिड फॉर्म होईल. त्यानंतर या 3 न्यूक्लियोटाइड पासून दुसरा अमाइनो एसिड काय होणार आहे स्पेसिफाय होणार. मीन्स देयर इज ए नो ओव्हरलॅपिंग. असं कधी होत नाही. दॅट इज AUG स्पेसिफाय मिथ्योनाइन. देन सेकंड अमाइनो एसिड which is read from the UGU. Then third amino acid which is read from GUU. Then fourth that is the UUA. म्हणजेच एका कोडॉन मधले जे न्यूक्लियोटाइड्स आहेत these nucleotides which are not involved in the codon of the other amino acid. हा जो काही स्पेसिफिक हे 3 न्यूक्लियोटाइड असणार आहेत हे 3 न्यूक्लियोटाइड हे एकच अमाइनो एसिड स्पेसिफाय करणार आहेत. these 3 nucleotides they are not involved in the formation of the second codon. दुसरा कोडॉन फॉर्म करताना या पहिल्या कोडॉन मधला कोणताही न्यूक्लियोटाइड त्याच्यामध्ये इन्व्हॉल्व होत नाही. म्हणजे तिथं काय असणार नाही जेनेटिक कोड इज नॉन ओव्हरलॅपिंग. काय तिथं जेनेटिक कोड मध्ये ओव्हरलॅपिंग आपल्याला दिसणार नाहीये. हे 3 अमाइनो एसिड जे असणार आहेत प्रत्येक 3 न्यूक्लियोटाइड जे असणार आहेत 3 न्यूक्लियोटाइड एक अमाइनो एसिड स्पेसिफाय करतील. या 3 न्यूक्लियोटाइड पासून एक अमाइनो एसिड स्पेसिफाय झालं. पुढच्या 3 न्यूक्लियोटाइड पासून एक कोडॉन फॉर्म होणार. दिस कोडॉन which form a 1 amino acid. Then again the next 3 nucleotide form a 1 amino acid that is form a 1 codon which specify 1 amino acid. म्हणजेच इथं कुठेही आपल्याला ओव्हरलॅपिंग दिसणार नाही. 3 न्यूक्लियोटाइड पासून एक कोडॉन त्याच्या पुढच्या 3 न्यूक्लियोटाइड पासून
पुढचा कोडॉन फॉर्म होणार आहे, त्यानंतरच्या 3 न्यूक्लियोटाइड पासून त्याच्या पुढचा न्यूक्लियोटाइड फॉर्म होईल. एका कोडॉन मधला न्यूक्लियोटाइड दुसऱ्या कोडॉन मधल्या न्यूक्लियोटाइड मध्ये किंवा तो कोडॉन फॉर्म करण्यामध्ये इन्व्हॉल्व होणार नाही. त्याला म्हणायचं कोडॉन जेनेटिक कोड इज नॉन ओव्हरलॅपिंग. देन जेनेटिक कोड इज कॉमालेस. If you observe the genetic code on this messenger RNA, या messenger RNA वरती जर तुम्ही हा genetic code बघितला, on this genetic code there is a no space between the two codons. म्हणजे आता हा AUG आहे, मिथिओनाइन आहे, त्यानंतर ल्युसीन आला, त्यानंतर व्हॅलिन आलं, नंतर जर आपण बघितलं सेरिन असेल, हिस्टिडीन असेल, ग्लुटामिक ऍसिड असेल, असे हे डिफरंट काय असणार आहेत codons present असतील for which specify different amino acid. But there is a no space between the first codon and second codon, second and third codon यांच्या दोन मध्ये कुठेही स्पेस असणार नाही किंवा त्या दोन कोडॉन मध्ये कुठेही कॉमा असणार नाही. कुठल्याही पद्धतीचं त्याच्यामध्ये काही नाहीये, स्पेस नाही की ज्यामुळे इझिली आपण काय म्हणू शकू की इथं पहिला कोडॉन संपलेला आहे, परत दुसरा कोडॉन स्टार्ट झाला, हे दाखवणारं कुठलाही तिथे एखादं साइन नाहीये, स्पेस नाहीये, कॉमा नाहीये, म्हणून काय म्हटलं तर जेनेटिक कोड इज ए कॉमालेस. कसा आहे तो कॉमालेस. देयर इज अ नो स्पेस, देयर इज अ नो कॉमा इन बिटवीन द टू कोडॉन्स. देन जेनेटिक कोड हैज ए degeneracy. That is if you observe the genetic code has a degeneracy means as there is a formation of the 64 combinations, that is there is a possibility of the 64 different codon out of which 61 are the sense codon which are involved in the formation or which specify different amino acid, that is 20 amino acid specify करते. आता याच्यामध्ये 61 डिफरंट टाइपचे कॉम्बिनेशन्स आपल्याला पाहायला मिळणार आहेत. सो इन दिस वे if you observe or if you take the example that is cysteine जे असणार आहे ते काय करेल which is specified by the two codons, म्हणजे एका कोडॉन पासून एक अमायनो ऍसिड फॉर्म होणार आहे which specify one amino acid. पण असे 2-3 कॉम्बिनेशन्स पण असतील की जे काय करणार आहे एकाच प्रकारचं अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करतील. जसं आपण इथं बघितलं व्हॅलिनचं एक्झाम्पल आपण घेतलं तर काय होईल GUU which specify valine, then GUC which also specify valine, GUA which also specify valine and GUG also specify the valine. त्याच पद्धतीने इथं बघितलं आयसोल्युसिन काय असेल त्याच्यामध्ये 3 वेगवेगळ्या प्रकारचे कोडॉन एकाच प्रकारचं काय करू शकतात, तर यापैकी कोणतंही कॉम्बिनेशन तिथं आलं तर तिथं कोणतं अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय होणार आहे आयसोल्युसिन, दॅट इज AUU, AUC, AUA. इन दिस वे मीन्स काय म्हटलंय तर जेनेटिक कोड हॅज ए degeneracy means the already we know that one codon specify one amino acid, but as there are number of combinations of the codons, the more than one means 2, 3, 4 different combinations of these nucleotides, that is these codons which specify one type of amino acid. एका प्रकारचे अमायनो ऍसिड वेगळ्या प्रकारचे कोडॉन स्पेसिफाय करतात, पण एकाच प्रकारचं म्हणजे आता समजा हे GUU असेल तर हे व्हॅलिन स्पेसिफाय करेल, पण GUU हे 2 प्रकारचे अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करणार नाही. एकाच प्रकारचा अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करणार, GUU हे व्हॅलिन स्पेसिफाय करेल, GUC व्हॅलिन स्पेसिफाय करणार, पण हे GUC हे व्हॅलिन आणि दुसरं काय करणार नाही स्पेसिफाय करणार नाही. किंवा ॲलेनाइन इथं आपण बघितलं तर GCU आहे, GCC आहे, हे काय करतील ॲलेनाइनच हे कोडॉन जे असणार आहे ते ॲलेनाइनच स्पेसिफाय करतील, दुसरा अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करणार नाही. कारण इथं पॉसिबिलिटी नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर्म झाले कोडॉनचे आणि त्यामुळं एक अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करण्यासाठी देयर इज अ अवेलेबिलिटी ऑफ द मोर दॅन वन कोडॉन. दिस इज कॉल्ड एज ए डिजेनरसी. आपल्याला याच्यामध्ये क्वेश्चन विचारत होतो थेरीला, इथं जे काही सेंटेन्स दिलंय असं सेम सेंटेन्स दिलं जातं जेनेटिक कोड हॅज ए डिजेनरसी
जस्टिफाय द सेंटेन्स किंवा एक्सप्लेन दिस सेंटेन्स किंवा गिव्ह रिझन अशा पद्धतीचा क्वेश्चन आपल्याला विचारतो. जेनेटिक कोड इज नॉन ओव्हरलॅपिंग, जस्टिफाय द सेंटेन्स अशा टाइपचे क्वेश्चन याच्यावर विचारले जातात. जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सल. जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सल. आता जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सल म्हणजे काय असणार आहे? AUG this codon specify methionine and this codon specify methionine in the prokaryotic cell, that is in bacteria as well as in the eukaryotic cell. The evolutionary advanced आपण जरी ऑर्गॅनिझम बघितला त्याच्यामध्ये प्रोटीन सिंथेसिस होताना जो काही त्याच्यामध्ये जे कॉम्बिनेशन दाखवलेत, म्हणजे जर आपण बघितलं ॲलेनाइन साठी GCC आहे, तर प्रोटीन मध्ये ॲलेनाइन सिंथेसाइज होताना काय असणार आहे? हाच GCC काय करेल? विच स्पेसिफाय ॲलेनाइन स्पेसिफाय करणार आहे. किंवा आपण जर बघितलं GAA ग्लुटामिक ऍसिड, हा GAA हे हा कोडॉन काय करतो? which specify the glutamic acid in the prokaryotic cell, as well as whenever there is a protein synthesis in the eukaryotic cell or eukaryotic organism, at that time also the GAA which specify the ग्लुटामिक ऍसिड, ते ग्लुटामिक ऍसिड स्पेसिफाय करणार आहे. म्हणजेच युनिव्हर्सली सगळ्या लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम मध्ये आपण जर बघितलं जिथं जिथं प्रोटीन सिंथेसिस होणार आहे, प्रोटीन सिंथेसिसच्या वेळी हे जे काही कोडॉन्स असणार आहे स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड साठी स्पेसिफिक कोडॉन अवेलेबल असणार आहे. दिस कोडॉन विच इज सेम इन द प्रोकॅरियोटिक as well as eukaryotic, means simple organism to huge large the multiple advanced type of organism. त्याच्यामध्ये जरी आपण बघितलं तरी सगळ्यामध्ये हा जो काय जेनेटिक कोड असेल तो जेनेटिक कोड काय असेल? युनिव्हर्सल असेल, म्हणजे सारखा असेल. आता याच्यामध्ये पण आपल्याला एक्सेप्शन पाहायला मिळतं. that is the exception, that is माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ईस्ट अँड मायकोप्लाझ्मा. याच्यामध्ये मात्र आपल्याला थोडेफार काय दिसतील? व्हेरिएशन्स पाहायला मिळतील. मीन्स जेनेटिक कोड इज युनिव्हर्सल एक्सेप्ट द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ ईस्ट. ईस्ट इज नथिंग बट द युनिसेल्युलर फंजाय. त्याचं एक्झाम्पल ईस्ट आहे, शॅकरोमायसिस सेरियसी. फर्मेंटेशन मध्ये हा पॉइंट आपण स्टडी केलाय, ईस्ट शॅकरोमायसिस सेरियसी. त्याच्यामधल्या माइटोकॉन्ड्रियामध्ये जेव्हा प्रोटीन सिंथेसिस होईल त्यावेळी आपल्याला काय दिसणार आहेत? काही कॉम्बिनेशन, काही जे कोडॉन असतील ते वेगळे अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करतील. त्याचबरोबर मायकोप्लाझ्मा मध्ये पण आपल्याला काही एक्सेप्शन्स पाहायला मिळतात. देन जेनेटिक कोड which is non-ambiguous, means this genetic code is non-confusion, means it do not create confusion. Genetic code is non-ambiguous. Non-ambiguous म्हणजे कसं असणार आहे? तर स्पेसिफिक कोडॉन विच स्पेसिफाय ए स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड. जेव्हा इथं काय असेल, काय आलेलं आहे? AUU आलं तर इथं आयसोल्युसिनच असणार आहे. समजा तिथं AUG हा कोडॉन आला तर काय असणार? मिथिओनाइनच असणार आहे. समजा काय असेल? GGU आले तर ते काय स्पेसिफाय करणार आहे? ग्लायसिनच स्पेसिफाय करेल. म्हणजे GGU जर आला असेल तो काय करणार नाही? आयसोल्युसिन स्पेसिफाय करणार नाही किंवा प्रोलिन स्पेसिफाय करणार नाही. किंवा CCU असेल, this codon specify proline which do not specify the histidine. कारण का? या प्रत्येक अमायनो ऍसिडचा कोडॉन स्पेसिफिक अमायनो ऍसिड साठी स्पेसिफिक कोडॉनच ठरलेला आहे. आणि तो स्पेसिफिक कोडॉन मग काय असणार आहे? ते 2-3 फॉर्म वेगवेगळ्या प्रकारचे कोडॉन्स एका प्रकारचंच काय करणार आहेत? अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करतील, पण एकच कोडॉन 2 वेगवेगळ्या प्रकारचे अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करणार नाही. आणि त्यालाच म्हटलं तर जेनेटिक कोड इज नॉन अँबिग्युअस, मीन्स इट डू नॉट क्रिएट कन्फ्युजन. त्यामुळे कुठल्याही प्रकारचं कन्फ्युजन होणार नाही. द एक्सेप्शन, आता याच्यामध्ये पण आपल्याला एक्सेप्शन पाहायला मिळतं. GUG, ऑलरेडी वी नो दॅट AUG विच स्पेसिफाय मिथिओनाइन. AUG which specify methionine and which is known as a starting codon or start codon. जेव्हा जेव्हा प्रोटीन सिंथेसिस सुरू होईल तेव्हा त्याच्यातला पहिला कोडॉन हा कुठला असणार आहे? 5 प्राइम एंडला. तर AUG प्रेझेंट असणार आहे, मिथिओनाइनच तिथे असणार. If there is a no availability of the methionine, जर समजा मिथिओनाइन अवेलेबल नाहीये अशा वेळी काय होऊ शकतं? At that time the GUG
तिथे काय येईल GUG येईल and GUG will specify valine. Already we know that GUG हा काय असणार आहे which specify valine specify करतो. But in absence of methionine, पण जेव्हा methionine absent असेल at that time this GUG which act as a methionine. ते काय म्हणून ऍक्ट होणार आहे methionine. So this is the exception of these non-ambiguous characteristic of genetic code. कारण फक्त हे कोणाच्या बाबतीत पाहायला मिळतं आपल्याला तर जर मिथ्योनाइन अब्सेंट असेल आणि मिथ्योनाइन असल्याशिवाय प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस स्टार्ट होणार नाही कारण मिथ्योनाइन हा काय आहे स्टार्टिंग कोडॉन आहे इन देअर अब्सेन्स that is the GUG which specify the valine this valine codon which act as a methionine. Then the initiation codon and termination codon. Initiation codon which is always AUG methionine. The AUG this codon which is known as initiation codon which specify the amino acid methionine. Then म्हणजेच हा कुठे असणार आहे सुरुवातीला 5 प्राइम एंडला सगळ्यात सुरुवातीचा कोडॉन जो असतो त्याला इनिशिएशन कोडॉन किंवा स्टार्टिंग कोडॉन म्हटलं तर टर्मिनेशन कोडॉन. टर्मिनेशन कोडॉन जे असणार आहे वेअर द प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस इज स्टॉप. टर्मिनेट होणार आहे स्टॉप होणार आहे अँड दीज कोडॉन्स विच आर UAA, UAG, UGA. These codons are called as nonsense codons or the termination codon or the stop codon. त्यांना काय म्हटलं तर termination codon, nonsense codon or the stop codon because they do not specify any amino acid and these are known as UAA, ocre, then the UAG, amber and UGA, opal. याच्यावरती पण आपल्याला MCQ मध्ये क्वेश्चन विचारला जातो किंवा which one of the following is the nonsense codon आणि मग तुम्हाला यामधले 3 सेन्स कोडॉन दिले जातील आणि एखादा नॉनसेन्स किंवा स्टॉप कोडॉन दिला जाईल. UAA, UA that is ochre, UAG amber, UGA opal. These three are the stop codon or the nonsense codon. Then universal means this genetic code is universally specific for the specific amino acid. Means a specific codon which specify the specific amino acid and which is similar from the prokaryotic to eukaryotic organism. Then codon and anticodon. The codon anticodons which play very important role. The triplet of nucleotides which are present on the messenger RNA वरती हे जे काही ट्रिपलेट आपल्याला दिसतात ट्रिपलेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड किंवा नायट्रोजन बेसिसचा जो ट्रिपलेट आपल्याला पाहायला मिळतो which is nothing but the codon. त्याला काय म्हणतात तर codon म्हटलं तर and the anticodons means if you observe the structure of these tRNA that is transfer RNA and this transfer RNA anticodon loop which having the 3 nucleotide which form a anticodon and this anticodon which is complementary to the codon. या कोडॉनला anticodon काय असणार आहे complementary असेल. So here we observed the three terms. या 3 टर्म्स आपल्याला लक्षात ठेवायच्या. आता हे सगळे आपण काय बघितले characteristics of the genetic code. That is genetic code is triplet code. Then it having the polarity that is the 5 prime to 3 prime. Then the genetic code is non-overlapping, commaless. Then it has degeneracy. Then it is universal, non-ambiguous. Then initiation codon, termination codon. Then it is universal. Then codon and anticodon. Then the 3 terms that is codogene, codon and anticodon. What is the difference between these three? या 3 मधला काय डिफरन्स आहे हा आपल्याला लक्षात ठेवायचा आहे. कोडोजीन. कोडोजीन means the triplet of nucleotide on the DNA strand. जे काय DNA strand आहे त्या DNA स्ट्रँड वरती डबल स्ट्रँडेड DNA मॉलिक्यूल आपण बघितला तर DNA स्ट्रँड वरचा काय होणार आहे एका स्ट्रँड वरचीच इन्फॉर्मेशन काय होणार आहे मेसेंजर RNA वरती कॉपी होईल आणि मग ते प्रोटीन सिंथेसिसच्या तिथे येणार आहे
आता ही एका स्ट्रँडवरची इन्फॉर्मेशन का कॉपी होते, दोन्ही स्ट्रँडवरची इन्फॉर्मेशन कॉपी झाली तर काय होणार आहे, सगळं कन्फ्युजन होईल आणि जो प्रोटीन सिंथेसिस जे प्रोटीन सिंथेसाइज करायचं आहे ते प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसाइज होणार नाही. मग हे जे काही ट्रिपलेट ऑफ द न्यूक्लियोटाइड ऑन ए डीएनए स्ट्रँड which specify the amino acid is known as a कोडोजिन. म्हणजे आता समजा इथं आपण जर ह्या बघितलं, हा डीएनए चा एक स्ट्रँड आहे, इथं ॲडेनाइन आहे, ग्वानिन आहे, सायटोसिन आहे, देन थायमिन, ॲडेनाइन, ग्वानिन. So these AGC, these three triplet, that is the triplet of the nucleotide, these three nucleotide which specify one amino acid, and these three nucleotides which form the codogenes, means codogenes which are present on the DNA strand. DNA strand वरती प्रेझेंट असलेल्या 3 न्यूक्लियोटाइड पासून कोडोजिन फॉर्म होणार आहे. दिस कोडोजिन स्पेसिफाय अमायनो ऍसिड, वन अमायनो ऍसिड स्पेसिफाय करणार, त्याला कोडोजिन म्हणायचं. म्हणजे कोडोजिन हा जर आला, कोडोजिन म्हटलं की काय लक्षात ठेवायचं, कोडोजिन विच इज नथिंग बट द ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड प्रेझेंट ऑन द डीएनए, तो फक्त डीएनए वरती प्रेझेंट असणार. कोडॉन, ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑन द मेसेंजर आरएनए, हा मेसेंजर आरएनए आहे, मेसेंजर आरएनए वरती प्रेझेंट असलेले हे जे काही 3 nucleotide आहे, these 3 nucleotides form the one codon, and this one codon specify one amino acid and this is called as a codon. means codon म्हणजे काय असणार आहे, 3 न्यूक्लियोटाइड पासून एक कोडॉन फॉर्म होतो, 3 नायट्रोजन बेसेस पासून एक कोडॉन फॉर्म होतो, म्हणजे हे 3 न्यूक्लियोटाइड, ॲडेनाइन न्यूक्लियोटाइड, युरिडिन न्यूक्लियोटाइड, गॉनोसिन न्यूक्लियोटाइड, they form the one codon, and this one codon specify one amino acid. म्हणजे codons which are present on messenger RNA. And anticodon, आता anticodon means काय, which is also triplet of nucleotide but which is present on the tRNA. आता हा जो काही tRNA आहे, tRNA चा जर आपण बघितलं, क्लोअर लीफ मॉडेल ऑफ tRNA बघितला तर क्लोअर लीफ मॉडेल ऑफ tRNA यू ऑलरेडी स्टडीड इन द 11th स्टँडर्ड मध्ये आपण स्टडी केलेला आहे. टाइप्स ऑफ आरएनए मध्ये मेसेंजर आरएनए, ट्रान्सफर आरएनए, देन रायबोसोमल आरएनए. त्याच्यामधलं क्लोअर लीफ मॉडेल आपण बघितलं तर त्याच्यामधला अँटीकोडॉन लूप जो असणार आहे, त्या अँटीकोडॉन लूप मध्ये जर आपण बघितलं तर तिथं ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड आपल्याला पाहायला मिळतो. अँड दिस ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज नथिंग बट द अँटीकोडॉन, त्याला काय म्हटलेलं आहे, अँटीकोडॉन. अँड दीज अँटीकोडॉन्स which are complementary to the codon. कोडॉन कुठे प्रेझेंट असणार आहेत, मेसेंजर आरएनए वरती प्रेझेंट असतील. म्हणजे इथं जर आपण बघितलं GAG हा काय आहे तर मेसेंजर आरएनए वरती प्रेझेंट असलेला कोडॉन. याला कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन हा टीआरएनए वरती प्रेझेंट आहे. म्हणजे इथं जर G असेल मेसेंजर आरएनए वरती तर इथं काय येणार आहे, अँटीकोडॉन मध्ये C येणार, कारण ऑलवेज G आणि C मध्येच काय होतं, पेरिंग होतं. ह्याला कॉम्प्लिमेंटरी काय आहे, ग्वानिनला कॉम्प्लिमेंटरी काय, सायटोसिन आहे. इथं ॲडेनाइन आला, आता इथं काय येईल तर युरॅसिल येणार आहे. देन इथं ग्वानिन असेल मेसेंजर आरएनए वरती तर इथं काय येणार, सायटोसिन. मीन्स these anticodons which are nothing but the triplet of nucleotide present on the tRNA which are complementary to the codon. Then one of the point which is nothing but the Crick in 1966, क्रिकनी 1966 मध्ये एक हायपोथेसिस मांडलेला आहे. दिस हायपोथेसिस which is nothing but the ओबल हायपोथेसिस, त्याला काय म्हटलंय, ओबल हायपोथेसिस. According to this ओबल हायपोथेसिस, the codon, that is the codon anticodon pairing, the third base pair may not complementary. The third base pair may not complementary. म्हणजे जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये हा जो काही इथं आपण टीआरएनए चं स्ट्रक्चर बघितलं तर टीआरएनएच्या स्ट्रक्चर मध्ये इथं जे अँटीकोडॉन फॉर्म होणार आहे तर मेसेंजर आरएनए वरती काय असणार आहे, हा काय असेल, कोडॉन प्रेझेंट. सपोज आता इथं काय असेल, समजा GUU आहे प्रेझेंट, मेसेंजर आरएनए वरती GUU प्रेझेंट आहे, विच स्पेसिफाय द व्हॅलिन.
स्पेसिफाय करतो. त्याचबरोबर आता हा या पद्धतीने आपण घेतला. इथं मेसेंजर आरएनए काय आलेला आहे त्याच्यावरती GUC. तर ह्या अँटीकोडॉन जो आहे तो अँटीकोडॉन कसा आहे विच इज ए कॉम्प्लिमेंटरी टू द कोडॉन म्हटल्यानंतर इथं काय असणार आहे GUU आला. म्हटल्यानंतर ह्या अँटीकोडॉन टीआरएनए वरती काय आला पाहिजे CAA आला पाहिजे. काय आला पाहिजे CAA. गॉनिन सायटोसिन युरॅसिल ॲडेनाइन युरॅसिल ॲडेनाइन. त्यानंतर इथं कसं आलं पाहिजे तर CAG या पद्धतीने आलं. पण ओबल हायपोथेसिस मध्ये प्रत्येक वेळी हे काय असणार नाही पॉसिबल होऊ शकत नाही आणि त्यामुळे तेवढे टीआरएनए काय होणार नाही फॉर्म होणार नाही. त्यामुळे काय होईल देअर इज ए इथं काय असू शकणार आहे थर्ड बेस सिक्वेन्स जो असणार आहे. पण काय म्हटलंय कोडॉन अँटीकोडॉन पेरिंग द थर्ड बेस मे नॉट बी कॉम्प्लिमेंटरी. प्रत्येक वेळी तो कॉम्प्लिमेंटरी असेलच असं नाहीये. बऱ्याच वेळेला काय होणार आहे इथं हे दोन कॉम्प्लिमेंटरी आहेत ग्वानिन सायटोसिन देन ॲडेनाइन युरॅसिल झालं. सायटोसिन नंतर इथं ग्वानिन आला पाहिजे पण बऱ्याच वेळेला इथं काय येईल तर युरॅसिल किंवा इथं काय असेल ग्वानिन सायटोसिन देन ॲडेनाइन युरॅसिल आहे. तिथे इथं काय असेल युरॅसिल आहे म्हटल्यानंतर इथं ॲडेनाइन आला पाहिजे पण बऱ्याच वेळेला इथं काय येणार आहे ग्वानिन पण येईल किंवा काय येईल सायटोसिन पण येईल. कारण का पहिले दोन बेस पेरिंग जे असणार आहेत बेस जे असणार आहेत कोडॉन अँटीकोडॉन मधले बेस जे असतील ते कॉम्प्लिमेंटरी असतील. थर्ड जो बेस असणार आहे विच मे नॉट बी कॉम्प्लिमेंटरी म्हणजे काही वेळा तो कॉम्प्लिमेंटरी असेल काही वेळा कॉम्प्लिमेंटरी असणार पण नाहीये. तरी सुद्धा काय असणार आहे हा टीआरएनए काय करणार आहे टीआरएनए विच रीड द मेसेज and in this way this is called as a Oble hypothesis and Oble hypothesis is explained by the Crick in 1966. Then the mutation and the genetic code. आतापर्यंत आपण जे बघितलं तर जेनेटिक कोड बघितला त्याचे कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितले. देन वी डिस्कस अबाउट द म्युटेशन अँड द जेनेटिक कोड. म्युटेशन इज नथिंग बट द सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप in the DNA messenger RNA then it is called as a mutation. म्युटेशन म्हणजे काय होणार आहे हा जो काही डीएनए आहे त्या डीएनए वरचं जे काही स्ट्रक्चर आहे त्या डीएनए च्या स्ट्रक्चर मधलं जे न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स आहे तो न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स काय झाला चेंज झाला. न्यूक्लियोटाइडचा सिक्वेन्स काय झाला चेंज झाला. then there is a mutation. The sudden change in the genetic makeup then it is nothing but the mutation and whenever there is a mutation there is a change in the genetic code because the coded language of this messenger RNA which is also changed and the coded language change झाली की there is a no synthesis of the proper protein and we observe the variation. आपल्याला काय दिसणार आहे व्हेरिएशन ऑब्झर्व दिसतील कारण ज्या पद्धतीचं प्रोटीन सिंथेसिस व्हायला पाहिजे त्या पद्धतीचं प्रोटीन सिंथेसाइज होणार नाही because there is a mutation and this mutation is occurred due to the addition or deletion of the one base pair और वन बेस जो असेल तो काय होईल डिलीट होईल ऍडिशन होईल त्याची किंवा काय होणार आहे टू बेसेस ऍड होतील टू बेसेस डिलीट होतील किंवा काय होऊ शकणार आहे बऱ्याच वेळेला पूर्णपणे काय होणार आहे थ्री बेसेस हे काय होतील डिलीट होणार आहे किंवा काही डीएनए चा पार्ट हा काय होऊ शकतो डिलीट होऊ शकतो किंवा त्याचं डुप्लिकेशन होतो सिमिलर पार्टच परत रिपीट झाला तरी सुद्धा काय होणार आहे देयर इज अ चेंज इन द जेनेटिक मेकअप वी ऑब्झर्व द म्युटेशन. Here we observed that the mutation, deletion or insertion of the segment of DNA. Mutation म्हणजे काय? Deletion or addition of the segment of DNA. DNA चा जो सेगमेंट आहे त्याच्यामध्ये एखादा बेस पेअर किंवा 2 or 3 बेसेस जे असणार आहे ते डिलीट झाले किंवा डीएनए चा एखादा पार्ट डिलीट झाला किंवा काही पार्ट काय झाला इन्सर्ट झाला तर त्याला काय म्हटलं तर म्युटेशन. The change in the single base pair. सिंगल बेस पेअर जे असणार आहे सिंगल एक बेस पेअर जरी चेंज झाली समजा इथं काय आहे GUG आहे त्याच्या ऐवजी काय झालं GAG
GAG च्या ऐवजी GUG झाला, म्हणजे फक्त इथं चेंज काय झाला, ॲडेनाईनच्या ऐवजी इथं युरॅसिल आलं. म्हणजे एक सिंगल बेस जर काय झाली, बेस पेअर जरी चेंज झाली, then there is a mutation and this is called as a point mutation. जर एकच बेस पेअर मध्ये चेंजिंग असेल, then there is a change in the genetic makeup and the characters which are changed. We already studied this point mutation in inheritance and variation. For example, sickle cell anemia. सिकल सेल अॅनिमिया म्हणजे आपण बघितलं होतं की आरबीसीचा शेप जो असणार आहे, त्या आरबीसी सर्क्युलर आरबीसीज फॉर्म, डिस्क सारख्या आरबीसीज फॉर्म होण्याच्या ऐवजी त्याचा शेप काय होणार, चेंज होणार. सिकल शेप होती ड्यू टू द पॉइंट म्युटेशन. कशामुळे झालंय, पॉइंट म्युटेशन. एक सिंगल बेस पेअर काय झाला, चेंज झालेला आहे, अँड ड्यू टू विच द चेंजेस आर ऑब्झर्व्ड. दिस इज नथिंग बट द पॉइंट म्युटेशन. देन डिलीशन और इन्सर्शन ऑफ बेस पेअर्स म्हणजे 2 बेस पेअर्स, 3 बेस पेअर्स, 4 बेस पेअर्स विच आर डिलीट और ऍडिशन ऑफ द मोर बेस पेअर्स, 2 or 3 बेस पेअर्स आर ऍडेड. ऍडिशनल तिथं जो काही सिक्वेन्स आहे त्याच्या मध्येच कुठेतरी काय झालं, समजा इथं UAA आहे आणि मध्येच काय झालेलं आहे, तर या UUU असा सिक्वेन्स पाहिजे, त्याच्या ऐवजी मध्येच इथं काय झालेलं आहे, तर AU ऍड झाला. परत काय झालेलं आहे इथं, परत आपण जर बघितलं अजून इथं काय होणार, UU आहे, अजून इथं जर आपण बघितलं दॅट इज CUU आहे. इथं मध्ये परत काय झालेलं आहे, GC हा ऍड झाला. या पद्धतीने जर सपोज द बेस पेअर्स, द इन्सर्शन ऑफ 2 or 3 बेस पेअर्स or the deletion of 2 or 3 बेस पेअर्स, किंवा याच्यामधल्या समजा काय झाले, मधले 2 युरॅसिल न्यूक्लियोटाइड जे असणार आहेत तेच काय झाले, म्हणजे या बेस पेअर्स डिलीट झाले, तर परत काय होणार आहे, हा जो काय UAG इथं होणार, म्हणजे सिक्वेन्स काय झाला, चेंज होत गेला. म्हणजे जे अमायनो ऍसिड तिथं आलं पाहिजे प्रॉपर, ते अमायनो ऍसिड तिथं येणार नाही, त्यामुळे काय होईल, जेनेटिक मेकअप चेंज होणार आहे, प्रॉपर प्रोटीन सिंथेसिस होणार नाहीये. So this is due to the deletion or insertion of base pairs, and which is nothing but the एकापेक्षा अधिक base pairs means more than one base pairs, they are deleted or added, or there is a duplication of the 2 or more base pairs, then it is known as a frame shift mutation. त्याला काय म्हटलं तर फ्रेम शिफ्ट म्युटेशन, and which affect on the genetic code वरती त्याचा इफेक्ट होणार आहे, and which also affect on the protein synthesis. Then we discuss about the next point, that is tRNA, the adapter molecule. Already we know that this messenger RNA, हा जो काय messenger RNA आहे, this messenger RNA which is synthesized in the nucleus by the process of transcription, and during this transcription process the information which is present on this DNA of a particular gene is copied on this messenger RNA in the coded language, and this is called as a genetic code, and this genetic code is read by the tRNA. हा जेनेटिक कोड कोण रीड करू शकणार आहे, फक्त ट्रान्सफर आरएनए रीड करू शकणार आहे. दिस जेनेटिक कोड विच इज रीड विथ द हेल्प ऑफ ट्रान्सफर आरएनए. म्हणजे आता इथं जर आपण बघितलं बेस पेअरिंग जे आहे, हे बेस पेअरिंग जर आपण बघितलं, हा जो जर आपण इथं बघितलं डीएनए आहे, त्या डीएनए मधली सगळी इन्फॉर्मेशन कॉपी झाली, मेसेंजर आरएनए फॉर्म झाला, मेसेंजर आरएनए वरती सगळी इन्फॉर्मेशन आलेली आहे. This information which is essential for the protein synthesis, which is available on the messenger RNA in the coded language, and this coded language is read with the help of tRNA. कोण रीड करू शकणार आहे, ट्रान्सफर आरएनए tRNA रीड करणार आहे, and simultaneously this tRNA bind with the amino acid. जसा जसा हा काय करणार आहे, हे रीड करणार आहे, त्या पद्धतीने त्याबरोबर काय करणार आहे, इथं जे काय अमायनो ऍसिड्स त्याला अटॅच असतील, ते अमायनो ऍसिड, हे ग्लुटामिक ऍसिड आहे ते अटॅच असेल, हे ग्लुटामिक ऍसिड इथं रीड केल्यानंतर काय करणार, हा ग्लुटामिक ऍसिड इथून रिलीज होईल, अँड दिस ग्लुटामिक ऍसिड विच इज जॉईन टू द
these amino acid sequentially join होणार. मिथिओनाइन असेल, मिथिओनाइन नंतर व्हॅलिन येईल, व्हॅलिन नंतर ग्लुटामिक ऍसिड असेल. म्हणजे जसं आता समजा GU असेल, AUG असेल, सुरुवातीला AUG इथं रीड केला, मिथिओनाइन असेल म्हणजे हा tRNA इथं आला, त्याने पहिला अमायनो ऍसिड रीड केला, कोडेड लँग्वेज मध्ये होता, तो कोडेड लँग्वेज मध्ये रीड केल्यानंतर त्याच्या अमायनो ऍसिड अटॅचमेंट साइडला जो काय अमायनो ऍसिड बाइंड झालाय तो रिलीज होणार. रिलीज होऊन त्याच्यापासून काय होणार आहे, पॉलीपेप्टाइड चेन हळूहळू काय होते, फॉर्म होणार. इन दिस वे सिक्वेन्शियली तो रीड करत जाणार आहे ऍज वेल ऍज सायमल्टेनियसली, जसा तो रीड करणार आहे ऍज वेल ऍज सायमल्टेनियसली बाइंड विथ द अमायनो ऍसिड, अमायनो ऍसिड बरोबर बाइंड होणार आहे. अँड दीज अमायनो ऍसिड बाइंड्स टू फॉर्म ए पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म करणार. The amino acid does not have a special copy to read the codon. या अमायनो ऍसिड मध्ये द अमायनो ऍसिड विच डू नॉट हॅव्हिंग द स्पेशल कॉपी टू रीड द कोडॉन, हे कोडॉन रीड करण्यासाठी अमायनो ऍसिड कडे स्पेशल अशी कोणत्याही प्रकारची कॉपी नाही. हे सगळं जे काही कोडेड लँग्वेज मध्ये आलेली इन्फॉर्मेशन आहे, दिस coded language information which is essential for the protein synthesis, which is read only by the tRNA, and when this tRNA read this coded language and sequentially the amino acids which are attached to the 3' end of these transfer RNA which attach to form the polypeptide chain. In this way these tRNA which act as a adapter molecule. म्हणून या tRNA ला काय म्हटलं तर adapter molecule म्हटलं तर because which having the ability to read the coded language or the genetic code तो read करू शकतो. अँटीकोडॉन लूप, आता हा जर आपण हे क्लोअर लीफ मॉडेल ऑफ tRNA बघितलं तर या क्लोअर लीफ मॉडेल ऑफ tRNA मध्ये हे 3' आपल्याला दिसेल, 5' आहे. त्यानंतर याच्यामध्ये 3 लूप्स आपल्याला पाहायला मिळतील. दिस इज नथिंग बट द अँटीकोडॉन लूप आहे हा. या अँटीकोडॉन लूप वरती आपल्याला काय दिसणार आहे, देयर इज ए ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड विच इज नथिंग बट द अँटीकोडॉन्स. दीज आर the anticodon and these anticodons which are complementary to the codon of the messenger RNA. इथं पण आपण बघू शकतो GAG हा मेसेंजर RNA ने आणलेला काय असेल, कोडॉन आहे GAG. that is the, जर आपण बघितला GAG that is glutamic acid. हा GAG जो आहे GAG which specify glutamic acid. हा ग्लुटामिक ऍसिड रीड कोण करणार आहे, ट्रान्सफर आरएनए रीड करेल. आणि ट्रान्सफर आरएनए रीड करण्यासाठी हा जो काही ट्रान्सफर आरएनएचा अँटीकोडॉन लूप आहे, त्या अँटीकोडॉन लूप वरती आपल्याला 3 काय दिसणार आहे, तर न्यूक्लियोटाइड म्हणजे ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड पाहायला मिळतो. त्याला म्हटलं तर अँटीकोडॉन. आणि हे अँटीकोडॉन या मेसेंजर आरएनए वरच्या कोडॉनला काय आहे, कॉम्प्लिमेंटरी. म्हणजे जर आपण बघितलं ग्लुटामिक ऍसिड जी पहिला याच्यामधला काय आहे, न्यूक्लियोटाइड जी आहे, त्याला कॉम्प्लिमेंटरी अँटीकोडॉन कुठला आहे, सी आहे. देन ॲडेनाइन त्याला कुठला कॉम्प्लिमेंटरी आहे, युरॅसिल आहे. त्यानंतर ग्वानिन, सायटोसिन. इन दिस वे these anticodon and codon which are complementary to each other, that is the anticodons, these are complementary to the codon. Then amino acid acceptor end which is present at the 3' end. म्हणजे जे काही अमायनो ऍसिड्स असणार आहेत, आता इथं रीड केल्यानंतर इथं काय आलं पाहिजे, हा ग्लुटामिक ऍसिड्स इथे अटॅच असणार आहे. ग्लुटामिक ऍसिड टीआरएनए स्पेसिफिक प्रत्येक अमायनो ऍसिड साठी काय असणार आहे, इथे जर आपण बघितलं स्पेसिफिक टीआरएनए फॉर्म फॉर द एव्हरी अमायनो ऍसिड. हे जे काही 20 अमायनो ऍसिड्स आहेत त्या प्रत्येक अमायनो ऍसिड साठी स्पेसिफिक टीआरएनए मॉलिक्यूल फॉर्म होणार आहे. जेव्हा ट्रान्सलेशनची प्रोसेस सुरू होईल, त्या ट्रान्सलेशन बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्रान्सलेशन प्रोसेस ॲट दॅट टाइम देअर इज फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ टीआरएनए and these specific tRNA, these specific for the specific amino acid. आणि मग हे tRNA काय करतील, they read the messenger RNA. messenger RNA रीड करणार आहे, पण त्याच्या 3' एंड ला काय असणार आहे, अमायनो ऍसिड ऍक्सेप्टर एंड आपण त्याला म्हणतो तो 3' एंड where the
अनपेअर्ड CCA बेसेस प्रेझेंट असतील की जिथं अमायनो ऍसिड हा बाइंड झालेला असतो. काय असणार आहे इथं अमायनो ऍसिड बाइंड झालेला असतो. आता इथं जर त्यानं ग्लुटामिक ऍसिड रीड केलेला आहे, इथं काय असणार आहे त्याच्या अमायनो ऍसिड अटॅचमेंट साइडला ग्लुटामिक ऍसिडच अटॅच असणार आहे आणि तेच tRNA काय करणार आहे, हा काय करेल तर मेसेंजर RNA वरचा कोडॉन काय करेल रीड करेल आणि त्या पद्धतीने किती नंबरला हा ग्लुटामिक ऍसिड आहे त्या पद्धतीने त्याच सिक्वेन्सनी काय केले जातील ते अमायनो ऍसिड सिक्वेन्सली अरेंज केले जातील. अँड इन दिस वे देर इज अ प्रोटीन सिंथेसिस अँड इन दिस प्रोटीन सिंथेसिस द मेसेज इज रीड which is present on the messenger RNA with the help of transfer RNA. So transfer RNA is known as the adapter molecule. त्याला काय म्हणतात तर adapter molecule म्हणतात. There is no transfer RNA for the stop codon. जे काही नॉनसेन्स कोडॉन आहेत स्टॉप कोडॉन आहेत म्हणजे UAA, UAG, UGA हे जे नॉनसेन्स कोडॉन आहेत. फॉर दिस नॉनसेन्स कोडॉन there is no formation of the specific tRNA कारण जेव्हा या नॉनसेन्स कोडॉन पर्यंत म्हणजे आपण जर बघितलं UAA पर्यंत जेव्हा काय येईल UAA पर्यंत आल्यानंतर इथं काय होणार ही प्रोटीन सिंथेसिसची प्रोसेस तिथं टर्मिनेट होणार आहे, स्टॉप होणार आहे. सो देयर इज नो नेसेसिटी ऑफ द स्पेसिफिक tRNA फॉर these stop codons. For these stop codons, no specific tRNA are formed in the cytoplasm. So in this way, this is all about the genetic code, characteristic of genetic code, then mutation and the genetic code, and tRNA, the adapter molecule. In next lecture, we will discuss about the translation. Thank you very much.